Hi dear students, welcome to 10th Social Science Studies class. Dear students, in previous class we have studied that the second lesson in history part, the extension of the British rule. Dear students, in this lesson up to first Anglo-Maratha war we have studied that. So after this, the Lord Wellesley and the Subsidiary Alliance. So he was the most important viceroy of British India. So he was started his career in India at the period of 1798 to 1805. So particularly here, he was a very effective administrator of the British East India. Why he became a very effective administrator for the British India here? He brought the Subsidiary Alliance. Subsidiary Alliance ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನ. So let's see what was the effect of subsidiary alliance among the all Indians. Dear students, here the expansion of the British Empire took place in a larger pace after the arrival of Lord Wellesley as the Governor General of India. So let's see here. Here they mentioned that when the Lord Wellesley was took a place in a Governor General of India. He was named as a Governor General of India in East India Company. So by that, the effect of that, he became a very strong administrator, strong Governor General. So by his effective rules and regulations, the British East India, that means the British Empire was become very large. It was extended to all over the India. See here, by this time the powerful states of Marathas and Mysore had become weak. So when he was brought a subsidiary alliance in India, so that time the states of Marathas and Mysore had become very weak. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಕತಿ, ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಡಮು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾಕತಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ expansion was easier. So he was trying to expand the British Empire. So that was become very easy after the week of Marathas and Mysuru kingdom. Lord Wellesley followed three policies to expand the British Empire in India. So he was mainly followed three policies. Let's see what are those. They were Subsidiary Alliance. Subsidiary Alliance ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲೇ, ಏನು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಜಿಂಗ್ ಅ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ವಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ expanded the British Empire in India.
So let's see here brief about the subsidiary alliance. Lord Wellesley brought this policy into effect in 1798 in order bring the Indian states under control. So the main intention of bringing the subsidiary alliance is that he want to control the all Indian states. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಮನೆತನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 1798 ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಈಸ್ they were mentioned that it is a military protection agreement. What does it mean? ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ, ಏನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏನು ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ, ಯಾವುದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೌ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮರಾಠರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಜಾಮರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ತುಕಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ someone king is offering or he was demanding to the British that he want their help. So for that he has to keep the agreement of subsidiary alliance, like he should keep the British army in his kingdom. So ಅದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. Second one condition is that the concerned state had to bear the expenses of the army and the wages of soldiers. So if the British government is giving the support to the king in the war, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಗ್ ರಾಜನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು, ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಪಗಾರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇವನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಆದಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪಗಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. By paying these all wages and expenses, the king had to pay the revenue lands taxes. ಸೊ ಏನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್.
So according to the subsidiary alliance, the king has to have the ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ he has to keep in his court. ಅವನ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅವನದು ಕೂಡ ರಾಜನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, the king could not appoint any other European without the permission of the British. And here it is the important condition of the Britishers to the Indian kings, that the king could not appoint any other European. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಚ್ಚರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು took the permission of the British. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, if the king wants to an agreement with other Indian government, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಟರಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, the company would offer protection to the state from any internal or external aggression. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕಂಪನಿ ವುಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಕಂಪನಿ ವುಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರೇನು, the British could place Indian state under their control through this policy, and the maintenance of the army became easy. So by handling these all conditions, the Britishers were handling all over India very easily. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರೇನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆ ವೇರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್. ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂಬೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸದ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಿದ್ರು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈವಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆವಿಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತದ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನಾಗಕತ್ತವ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗಕತ್ತವ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಕತ್ತವ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಗಾರ ಕೊಡೋದು, ಏನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸಸ್. ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆರ್ಮಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಖರ್ಚನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಹಿಯರ್. The Hyderabad state was the first state to enter this agreement. So here the Hyderabad state, the first state was signed on this agreement. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಸಬ್ಸಿಡೈರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜಮನೆತನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟು. ಲೇಟರ್ ಮೈಸೂರು, ಔಧ್, ತಂಜಾವೂರ್, ಮರಾಠಾ, ಪೂನಾ, ಬಿರಾರ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಧ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂಜಾವೂರ್, ಮರಾಠಾ, ಪೂನಾ, ಬಿರಾರ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದೇರ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್. ಮೂರ್ಖತನದ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದಾರಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಲ್ತನ್ನು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡಕತ್ಬಿಟ್ರು. So this is all about the Subsidiary Alliance. So now, Second Anglo-Maratha War. So why this Second Anglo-Maratha War took place in India? Let's see. It was happened in the year of 1803 to 1805. ಸೊ 1803ರಿಂದ 1805ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಮರಾಠ ಚಿಫ್ಟಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the main reason for the second Anglo-Maratha war is that the differences among the Maratha chieftains. ಅಂತಂದರೆ ಚಿಫ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಮುಖಂಡರು. ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಳವಾಯಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಚಿಫ್ಟಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ in Maratha kingdom. So that's why these all differences made them reason for the second Anglo-Maratha war. So here an enmity broke out between Yashwantrao of Holkar family and Davlatrao of Scindia family along with Peshwa Balaji Rao II. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಮಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ಇದು, ಯಶವಂತರಾವ್ ಆಫ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಶವಂತರಾವ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೋಳ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ದೌಲತ್ ರಾವ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು, ಪೇಶ್ವಾ
ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಏನು ಹಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಬ್ರೋಕ್ಔಟ್. ಯಾಕೆ? ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟು ರೂಲ್ ದ ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರೊಳಗನ ಜಗಳಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿಮಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ 1802 ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಶ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಳ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಇದು ಹೋಳ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಯಶವಂತರಾವ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರನ್ನು? ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವಾಗಳನ್ನು ಇದು ಸೋಲಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಿದು? 1802. ದ ಪೇಶ್ವಾ ಅಪೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. What is that? The Subsidiary Alliance. The Peshwa family was demanded to Subsidiary Alliance from the British. That means they want their help. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಯಾರು ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು, ಆ ಒಂದು ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಶ್ವೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವೇರ್ ಅಪೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಹೋಳ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿ ತಾವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಗಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮೆಡಲ್ ವಿತ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರಾಠಾಸ್. ಸೊ ಅವನು ಮಿಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಏನು ಮಿಡಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಹೆಂಗೆ? ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಪೇಶ್ವಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಸಿನ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪೇಶ್ವಾ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ತಾನು he want to become a ruler of the Maratha kingdom. So that's why he was accept the subsidiary alliance by the treaty of Bessin. Other Maratha families like Holkar, Gwalior and Bhonsle formed an alliance opposing this treaty. So ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಮರಾಠ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಳ್ಕರ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಮೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 1803 to 1805. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? The Holkar family, Gwalior and Bhonsle families were opposed the alliance, but Lord Wellesley was defeated their armies in the year of 1803 to 1805. So this is the second Anglo-Maratha war. But his battle tristiness increased the financial burden on the ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಮರಾಠ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫಾರ್ 2 years. 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ. ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ criticized for this policy, Lord Wellesley resigned from his post and returned to England. This resulted in peace in the region. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇದ್ದು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅದ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ Subsidiary Alliance and the Second Anglo-Maratha War. So dear students, so this is all about the today's class. So in next class we will study the Third Anglo-Maratha War. Thank you.